Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, how are you? Hope you are well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today I am going to take my class on second paper, and you know very well that you have to attend 12 different grammatical items in part A. And today I am going to share with you one of the grammatical items, and it is transformation of sentences or changing sentence. So let's go. Before going to discussion, we know very well we can classify sentence in two different ways. One is by definition and another is by structure. Today I am going to discuss with you changing sentences structurally. That means structurally sentences are three types: simple, complex and compound. It is not very difficult if you know the basic thing of sentences. It will be easy for us to change the sentence. Means, if you know what is simple sentence, what is complex sentence, and what is compound sentence, then we can very easily change the sentence. Simple sentence, the basic thing: one subject and one main verb. Complex sentence, two subject, two main verb, and compound, more than one. So this is the basic thing of these sentences. When we make a sentence into a simple sentence, then we have to think that I have to make the sentence one subject and one main verb. When I transfer it into a complex sentence, then I have to think that I have to make the sentence, the subject must be two and the verb must be two. And when I make a sentence into compound sentence, then the subject and the verb will be more than one. But sometimes in a compound sentence we use one subject. When the subject is same, then we write one subject, but verb must be more than one. Now, if I give some example, then it will be very clear to you. Suppose when in a sentence if in a sentence it starts with though or although, though he worked hard, he could not pass. Notice the sentence. Though he worked hard, he could not pass. This is a sign of complex sentence. In a complex sentence, we use though or although, but the basic thing that I told you before, subject. Here is one subject
and he worked hard. He, another subject, he. Work, worked. And here another word, could not pass. So by watching this sentence, the basic thing, we can identify this sentence must be a complex sentence. কারণ কি আছে? Here is on subject he and another section, here another subject he. Here is a verb and also in another section it also a verb. তো যে সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব থাকবে, then we can call this sentence a complex sentence. এবং সেই সাথে সাথে যে বিষয়টা রয়েছে দেখো এখানে দো লেখা, এই দো অলদো এটা আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ব্যবহার করি। তো মেইন যে জিনিসটা আমাদের আসবে সেটা হচ্ছে এই এরকম একটা সেন্টেন্স, ইট মে কাম অন ইয়োর এক্সাম পেপার, exam question, though he worked hard, he could not pass. Our topic, how can we change it into a compound sentence or into a simple sentence? When in a sentence we see though or although, if we want to transform into a compound sentence, we use but. So দেখো তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে কম্পাউন্ড করব। তাহলে আমরা এটা লিখব না প্রথমে, দো অলদো এটা আমাদের লেখা যাবে না, বিকজ এটা হলো কমপ্লেক্সে। আমরা যখন কমপ্লেক্স থেকে এটা আমরা কম্পাউন্ড করব, উই উইল ইউজ বাট। আবার একটা কি কথা বলেছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে, মোর দ্যান অন সাবজেক্ট অন ভার্ব, কিন্তু সাবজেক্ট যদি একই হয় আমরা বারবার সেটাকে ব্যবহার করব না। তাহলে আমাদের এই সেন্টেন্সে দেখো সাবজেক্ট একই আছে, তাহলে আমরা we don't use it or we don't repeat the subject। তাহলে দেখো আমরা কি করব, he worked hard, আমাদের এটাই থেকে যাবে। যেখানে আমাদের এই কমাটা আছে there will use but। সাবজেক্ট একই, এর জন্য এই সাবজেক্টটা আমরা ব্যবহার করব। he worked hard but could not pass। তাহলে আমাদের দেখো বেসিকটা ঠিক আছে কিনা, যে কম্পাউন্ড যখন আমরা করব তখন আমরা বলেছি মোর দ্যান ওয়ান সাবজেক্ট এন্ড ভার্ব, কিন্তু কি বলেছি সাবজেক্ট যদি দিয়ে আমাদের একই হয় তাহলে আমরা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করব না। যেহেতু আমাদের সাবজেক্টটা একই ছিল এজন্য আমরা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করি নাই। এজন্য হি ওয়ার্কড হার্ড, এইটা আমাদের ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে, হি ওয়ার্কড হার্ড। তাহলে আমাদের সাবজেক্ট দেখো একটাই আছে, পরের অংশে আমি আর সাবজেক্ট ব্যবহার করি নাই, ভার্ব মোর দ্যান ওয়ান। তাহলে আমাদের বেসিকটা ঠিক রেখে কিন্তু আমরা পড়তে সক্ষম হয়েছি। দেন we want to we will transform this sentence into a simple sentence। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, সিম্পল সেন্টেন্স মানে আমরা কি বলেছি, there must be on subject and on main verb। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, সাবজেক্ট একটাই থাকবে, এই অংশে আমাদের সাবজেক্ট একটাই আছে। কমপ্লেক্স থেকে করতে হলে আমাদের সাবজেক্ট একটা বাদ দিয়ে দিতে হতো, অথবা সাবজেক্টের পসেসিভ করতে হতো। সিম্পল করতে গেলে we have to remember some things, যে কিভাবে আমরা সেগুলোকে কমাতে পারি, সাবজেক্টকে কিভাবে কমাতে পারি এবং ভার্বকে কিভাবে কমাতে পারি। if we want to omit subjects, then আমাদের কি করতে হবে, সাবজেক্টটাকে we can totally omit or we can change the subject into a possessive। পসেসিভ করে আমরা সাবজেক্ট কমাবো, অথবা যেখানে সাবজেক্টটাকে টোটালি অ্যাভয়েড করা যাবে সেখানে আমরা টোটালি অ্যাভয়েড করব, আর যেখানে যাবে না সেখানে আমরা সাবজেক্টকে পসেসিভ করে আমরা সাবজেক্ট কমাতে পারব। এরপরে আমরা ভার্ব কিভাবে কমাবো, ভার্বকে আমরা বিভিন্নভাবে কমাতে পারি। আমরা ইনফিনিটিভ করে কমাতে পারি, তারপরে আমরা পার্টিসিপল করে ভার্বকে কমাতে পারি।
এইভাবে করে ভার্ব কমিয়ে আমরা একটা কমপ্লেক্স বা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে লিখতে পারি। যে জিনিসটা সেই সাথে সাথে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা দোয়াল যুক্ত সেন্টেন্স অর বাট যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে আমরা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রান্সফর্ম ইনটু আ সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আমাদের সেখানে ব্যবহার করতে হবে ইন স্পাইট অফ অর ডিসপাইট। তাহলে যখন কমপ্লেক্স থাকবে দো বা অলদো এবং সেটাকে আমরা সিম্পল করতে যাব তখন আমরা লিখব ডিসপাইট, বা কম্পাউন্ড থাকলো বাট, সেই বাট থাকলে সেটাকে আমরা করব in spite of or despite. You must follow the chart. তোমরা একটু এই চার্টটার দিকে খেয়াল করো। দেখো এখানে আমার লেখা আছে কমপ্লেক্স দো অলদো কম্পাউন্ড বাট এবং সিম্পলে in spite of or despite। যদি এই চার্টটা কারো মুখস্থ থাকে তাহলে you can very easily transform the sentence যে কোনটা থাকলে আমি কোনটা করব। ধরো in spite of despite আসছে, তার মানে আমি যখন এটাকে কমপ্লেক্স করতে যাব I have to use though or although, যখন আমি এটাকে কম্পাউন্ড করতে যাব I have to use but। তাহলে আমার যদি এই চারটা মুখস্থ থাকে তাহলে আমি কিন্তু বুঝতে পারবো অনায়াসে যে আমি এখানে কোনটা ইউজ করব। though although ইউজ করব কোনটাতে, but ব্যবহার করব কোনটাতে, in spite of despite ব্যবহার করব কোনটাতে। সো মাস্ট মেমোরাইজ দিস চার্ট। এবং আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করেছি এরকম কয়েকটা চার্ট তৈরি করার জন্য যে কোনটা থাকলে কমপ্লেক্সে কোনটা থাকলে সেটাকে কম্পাউন্ড বা সিম্পল করতে গেলে কোনটা ব্যবহার করতে হবে, এরকমভাবে আমি কয়েকটা তোমাদের তোমাদের জন্য একটা চার্ট করে এনেছি। সো ইউ মাস্ট নোটিস দিস চার্ট, সো দেন ইউ উইল ফিল ইজি when you will going to transform a sentence। এরপরে দেখো সেকেন্ড সেন্টেন্স কমপ্লেক্স নোটিস হিয়ার ইফ প্লাস নেগেটিভ যদি থাকে, তার ইফ প্লাস নেগেটিভ, ইফটা হলো কমপ্লেক্সের সাইন। তো ইফ প্লাস নেগেটিভ যখন থাকবে অথবা আনলেস যদি থাকে তাহলে সেটা আমরা বুঝে নেব যে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এবং সাথে সাথে আরেকটা বিষয় যেটা আমি বললাম বেসিক, আমাদের দুটো সাবজেক্ট দুটো ভার্ব অবশ্যই থাকবে সেই সেন্টেন্সে, তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এবং সেই সাথে সহজে যা বোঝার যেটা উপায় সেটা হচ্ছে ইফ থাকবে। এবং যদি ইফ প্লাস নেগেটিভ থাকে নট বা নো জাতীয় কিছু, তাহলে সেটাকে কম্পাউন্ড করতে গেলে উই হ্যাভ টু ইউজ অর। এবং আমরা যখন এটাকে সিম্পল করতে যাব তখন we have to use without plus verb plus ing। এখানে দেখো একটা সেন্টেন্স লেখাই আছে if you do not work hard you will fail, if you do not work hard you will fail। তাহলে এখানে দেখো not কথাটা আছে, that means if plus negative। তাহলে এই ইফ তো আগে কমপ্লেক্সের সাইন, তারপর আমি যে জিনিসটা বলেছি দেখো আমরা বলেছি যে বেসিক যে জিনিসটা আমাদের দুইটা সাবজেক্ট দুইটা মেইন ভার্ব থাকবে। এখানে দেখো প্রথম অংশে ইউ একটা সাবজেক্ট, দ্বিতীয় অংশে ইউ একটা সাবজেক্ট। এখানে দেখো ডু নট ওয়ার্ক হার্ড, এই যে ডু নট ওয়ার্ক এই যে এই একটা ভার্ব এবং পরবর্তী অংশে আছে দেখো উইল ফেল আর একটা ভার্ব। তাহলে এটা আমাদের একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তো যখন এই প্লাস নেগেটিভ এই জাতীয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে উইল ট্রান্সফর্ম ইনটু আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আমরা বলেছি যে কম্পাউন্ড থাকলে চারটে লেখা আছে আমাদের যে আমরা ব্যবহার করব অর এবং মোর দ্যান অন সাবজেক্ট অ্যান্ড ওয়ান ভার্ব। কিন্তু দেখো এখানে সাবজেক্ট একই আছে ইউ, সুতরাং এখানে আমরা কি ব্যবহার করব? একবার ব্যবহার করব অথবা এই জাতীয় সেন্টেন্সে ব্যবহার না করেও লেখা যায়, দুই ভাবে করা যায়। সেটা কিরকম দেখো এখানে এই অংশটুকু টোটালি বাদ দিতে হবে, ইফ ইউ ডু নট পর্যন্ত বাদ দিতে হবে। তারপরে
ভার্বটা রাখতে হবে ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক হার্ড কমার জায়গায় লিখতে হবে or you will fail। এভাবে করে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে পারি। তাহলে দেখো আমাদের যে নিয়মটা আমরা বলেছি যে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভেল আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই, লেখা যাবে না, সেটাও আমরা ঠিক রেখেছি। সেই সাথে সাথে or এর ব্যবহারটা আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। তাহলে if you do not work hard, এখান থেকে if থেকে do not পর্যন্ত বাদ যাবে যখন আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করব। তাহলে হবে work hard কমার জায়গায় or you will fail। এভাবে করে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করব। যদি আমরা এটাকে সিম্পল করতে চাই, চার্টে দেখো লেখা আছে উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এই অংশ যে কমপ্লেক্সের এটুকু আমি বাদ দিয়ে দেব। তাহলে উইদাউট লিখতে হবে, এটা বাদ দিয়ে আমাদের লিখতে হবে কি উইদাউট, উইদাউট। এরপরে আমার ভার্ব চলে আসছে ওয়ার্ক, তাহলে ভার্বের সাথে আমি কি বলেছি ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে আমার সেন্টেন্সটা হবে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড you will fail। তাহলে দেখো আমি যদি এই সেন্টেন্সটা এরকম লিখি, এই যে ভার্ব প্লাস আইএনজি চলে আসলো, আইএনজি সহকারে চলে আসলে সেটা কিন্তু আমাদের আর মেইন ভার্ব হলো না। তাহলে আমি ভার্বটাকে কমিয়ে একটা ভার্ব কমালাম। পরের অংশ দেখো এই একটা সাবজেক্ট, এখানে আমার কোনো সাবজেক্ট নাই, এখানে আমার একটা সাবজেক্ট, এখানে আমার একটা মেইন ভার্ব will fail। তাহলে আমার সিম্পল সেন্টেন্সের যে মূল জিনিসটি একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব। এখন যখন করতে হবে we have to remember that যে কোন অংশটাকে আমি কমাবো। যে অংশটা আমার কমপ্লেক্সের সাইন অথবা কম্পাউন্ডের সাইন সেই অংশটাকে আমি কমাবো। যেমন এই অংশটা আমার কমপ্লেক্সের সাইন, সুতরাং আমি এই অংশটাকে কমিয়ে সিম্পল করব। অনেকের এরকম কনফিউশন থাকতে পারে যে আমি যখন এই একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এরকম থাকবে, দেন আমি সিম্পল করতে গেলে আমি কোন অংশটাকে কমাবো। অবশ্যই যে অংশটা নির্দেশ করবে কমপ্লেক্সের এবং কম্পাউন্ডের সেই অংশটাকে কমাবো। যেমন এখানে দেখো এই ইফটা, এই অংশটাই এই ইফ দিয়ে যে অংশটা আছে এটাই মূলত মেইন কমপ্লেক্সের অংশটা বোঝাচ্ছে। সুতরাং যখন আমরা এটাকে সিম্পল করতে যাব, দেন we have to change this section, এই অংশটাকে আমাকে কমাতে হবে। তাহলে ওই অংশটাকে আমি কমাতে গেলে ওই অংশের জায়গাটা আমি ব্যবহার করব উইদাউট, কারণ আমি চার্টে দেখো লিখে দিয়েছি যে লিখতে হবে যদি ই প্লাস নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব উইদাউট। তাহলে উইদাউট এবং ভার্ব প্লাস আইএনজি, তাহলে ওয়ার্ক তার সাথে আইএনজি। তাহলে এই অংশ কমে গিয়ে পরের অংশ আমাদের একই থেকে আমাদের হয়ে গেল এটা সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে এভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি ইফ থাকে অথবা অর থাকে, আমাদের যদি সিম্পল করতে হয় উইল ইউজ উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। অথবা ধরে নাও উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে কোনো সেন্টেন্স আছে, আমাকে কম্পাউন্ড করতে হবে উইল ইউজ, অর কমপ্লেক্স করতে গেলে উইল ইউজ ই প্লাস নেগেটিভ আর আনলেস দিয়ে আমরা করতে পারি। এটা গেল যখন আমাদের ই প্লাস নেগেটিভ থাকবে। ই প্লাস যখন অ্যাফার্মেটিভ থাকবে, তার দ্যাট মিন্স যখন এই নট কথাটা না থাকবে। দেখো আমি সেকেন্ড লাইনে একটা এক্সাম্পল লিখেছি, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড। আগের অংশে এই নট কথাটা ছিল, ডু নট কথাটা ছিল, এবং এই সেন্টেন্সে দেখো এটা না, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড এটা লেখা আছে। তাহলে এটা আমার অ্যাফার্মেটিভ। ইফ প্লাস অ্যাফার্মেটিভ যখন হবে, সেই সেন্টেন্সটা যখন আমি কম্পাউন্ড করব, এখানে দেখো লেখা আছে এন্ড দিয়ে সেটাকে কম্পাউন্ড করব। তাহলে ওয়ার্ক হার্ড এন্ড ইউ উইল পাস। তাহলে আমাদের হয়ে গেল একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যে ওয়ার্ক হার্ড and you will pass। এই যে আমার কম্পাউন্ডের সাইন, এই দেখো ভার্ব সাবজেক্ট, এই ইউটা উজ্জ্ব আছে একই, এর জন্য আমরা
বারবার লিখি নাই, এই একটা ভার্ব। তাহলে আমরা বলেছি কম্পাউন্ডে মোর দ্যান ওয়ান ভার্ব, তাহলে আমাদের দুটো মোর দ্যান ওয়ান ভার্ব আছে এবং সাবজেক্ট একই হলে ব্যবহার করব না, একই সাবজেক্টের জন্য আমরা ব্যবহার করি না। যখন আমরা সিম্পল করছি তখন আমরা ব্যবহার করব বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে নেগেটিভ যখন তখন আমরা ব্যবহার করেছি উইদাউট প্লাস আইএনজি, বাট যখন আমাদের অ্যাফার্মেটিভ হবে তখন বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে সেন্টেন্সটা কেমন হবে? বাই, আমাদের ভার্ব হচ্ছে ওয়ার্ক, তার সাথে আইএনজি। তাহলে বাই ওয়ার্কিং হার্ড you will pass। দেখো ঠিক আছে কি? বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, এরপরে একটা সাবজেক্ট একটা মেইন ভার্ব, আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল। এবং যে অংশটা আমাদের কমপ্লেক্সের সাইন আর কম্পাউন্ডের সাইন, সেই অংশটাকে আমরা পরিবর্তন করে এটিকে তৈরি করলাম। এভাবে করে কিন্তু আমরা যখন কোনো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস, আমি যেটা আজকে শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে, যে স্ট্রাকচারালি যে চেঞ্জিংটা কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড আর সিম্পল, আমরা যদি এভাবে ট্রাই করি যে বেসিকটা মাথায় রাখা, কমপ্লেক্স মানে দুটো সাবজেক্ট দুটো মেইন ভার্ব, কম্পাউন্ড মোর দ্যান ওয়ান সাবজেক্ট ভার্ব, সাবজেক্ট একই হলে একবার ব্যবহার করব, দুবার ব্যবহার করব না। সিম্পলে অবশ্যই অবশ্যই একটা সাবজেক্ট একটা মেইন ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। সাবজেক্ট কমাবো আমরা পসেসিভ করে অথবা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, আর ভার্ব কমাবো ইনফিনিটিভ করে, আইএনজি করে, পার্টিসিপেল করে, এইসব করে আমরা ভার্ব কমাতে পারি। শুধু একটু চার্টের দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনটা থাকলে আমরা কোনটা ব্যবহার করতে পারি। যেমন কমপ্লেক্সে সো অথবা ভেরি ডট ডট দ্যাট থাকলে কম্পাউন্ডে অ্যান্ড সিম্পলে টু ডট ডট টু, এইভাবে করে দেখো। হি ওয়াজ সো উইক দ্যাট হি কুড নট ওয়াক, কম্পাউন্ডে হি ওয়াজ, ওখানে হি ওয়াজ উইক অ্যান্ড কুড নট ওয়াক, সিম্পলে হি ওয়াজ টু উইক টু ওয়াক। এইভাবে করে আমরা সেন্টেন্সগুলো করতে পারি। শুধু মনে রাখবে যে আমরা কোনটা থাকলে কোনটা ব্যবহার করব। দেখো কমপ্লেক্সে সো দ্যাট থাকলে কম্পাউন্ডে আমরা ব্যবহার করব অ্যান্ড, সিম্পলে ব্যবহার করব টু। একইভাবে কমপ্লেক্সে সিন্স বা অ্যাজ থাকলে কম্পাউন্ডে আমরা ব্যবহার করব অ্যান্ড, সিম্পলে ব্যবহার করব বিং অথবা হ্যাভিং প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। এইভাবে যখন হোয়েন থাকবে সিম্পলে কমপ্লেক্সে তখন আমরা কম্পাউন্ডে ব্যবহার করব অ্যান্ড, সিম্পলে ব্যবহার করব অ্যাট দ্য টাইম অফ। এইভাবে করে কিন্তু আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে পারি। কিছু কিছু উদাহরণ এখানে দেখো, একটা সিন্স আই হ্যাড ফরগটেন হিম আই ওয়েন্ট আউট, এটা কমপ্লেক্স, যেহেতু সিন্স আছে, সিন্স আই হ্যাড ফরগটেন, আমি যদি কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে আমি বলেছি ওখানে আমরা ব্যবহার করবো অ্যান্ড, তাহলে এই সিন্সটা তো আমি ব্যবহার করবো। তাহলে আই হ্যাড ফরগটেন হিম, কমার জায়গায় অ্যান্ড, আই ওয়েন্ট আউট, এখানে আইটা ব্যবহার করার দরকার নেই, অ্যান্ড ওয়েন্ট আউট হয়ে গেল আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। যখন আমরা সিম্পল করবো তাহলে এখানে আমরা বিং ব্যবহার করবো না, হ্যাভিং ব্যবহার করবো না, ভার্ব প্লাস আইএনজি করবো। দেখো এখানে হ্যাড একটা ভার্ব আছে, তাহলে হ্যাড যদি ভার্ব থাকে তাহলে হ্যাডের মেইনটা হচ্ছে হ্যাড, তাহলে আমরা ব্যবহার করবো হ্যাভিংটা। যখন বি ভার্ব থাকবে, আমি যার, বাজার, এগুলো থাকবে তখন আমরা বিংটা ব্যবহার করবো। যখন হ্যাড থাকবে তখন হ্যাডটা ব্যবহার করবো, হ্যাড থাকুক বা হ্যাড থাকুক যেটাই, সেটাকে আমরা আইএনজি করবো। মেইনটা সবসময় আইএনজি যুক্ত হয় মেইন ভার্বের সাথে, তাহলে হ্যাডের মেইনটা হচ্ছে হ্যাড, তার সাথে আমরা আইএনজি করবো। তাহলে এটাকে সিম্পল করতে গেলে হ্যাভিং ফরগটেন হিম আই ওয়েন্ট আউট। দেখো আমার একটা সাবজেক্ট একটা মেইন ভার্ব হয়ে যাবে এবং এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল। তো শুধু এটাই মনে রাখতে হবে। কিছু কিছু এক্সেপশনাল আছে, সেন্টেন্স আছে, দেখো খেয়াল করো। আই স হিম রিডিং, আই স হিম রিডিং, তাহলে এখানে এটা একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, এটা কি আছে? সিম্পল আছে। আমি যদি এটাকে এখন কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে একটু মনে রাখো, কমপ্লেক্স করতে গেলে কি করতে হবে? আমাকে দুটো সাবজেক্ট দুটো মেইন ভার্ব বানাতে হবে। তাহলে দুটো
দুটা সাবজেক্ট দুটা মেইন ভার্ব যদি আমি বানাতে যাই তাহলে দেখো একটু বোর্ডে আমি একটু লিখি I saw him reading তাহলে কমপ্লেক্স আমাকে বানাতে হবে দুইটা সাবজেক্ট দুটো ভাগ আমার সাবজেক্ট আছে একটা এই অংশটা আমি ঠিক রাখলাম I saw him এখানে আমার ব্যবহার করতে হবে that এটা অবশ্য কোনো মানে ওইভাবে রুল নাই তারপরেও এখানে দ্যাটটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় I saw him that তাহলে এখানে আমার আরেকটা সাবজেক্ট লাগে এখন এই রিডের কাজটা কে করছে সে করছে তাহলে এখানে আমার সাবজেক্ট একটা নিয়ে আসতে হবে that he এবং আমার একটা ভার্ব লাগবে এখন আমি কি ভার্ব বসাবো দেখো এখানে প্রথম অংশে আছে saw দ্যাট মিন্স এটা পাস্টে আছে তাহলে আমি এখানে যে ভার্বটা ইউজ করব সেটা আমাকে পাস্টে করতে হবে তাহলে আমাকে কি লিখতে হবে এখানে was যেহেতু কি আছে সিঙ্গুলার was হবে he was এভাবে করে I saw a blind man তাহলে I saw a man এটা আমাকে who দিয়ে করতে হবে who was blind অ্যাডজেক্টিভ সহকারে কিছু থাকলে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বা বস্তু সম্পর্কে ওইভাবে থাকলে বস্তু সম্পর্কে থাকলে আমরা হুইজ ব্যবহার করব ব্যক্তি সম্পর্কে থাকলে আমরা who ব্যবহার করব I saw a man who was blind the writer lived in a small cabin এটা একটা বস্তু ব্যক্তি না তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করব who is the writer lived in a cabin which was small তাহলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর গুণবাচক কিছু বললে সেখানে আমরা ব্যক্তির ক্ষেত্রে who এবং বস্তুর ক্ষেত্রে which ব্যবহার করব এইভাবে করে আমরা একটা সেন্টেন্সকে অন্য একটা সেন্টেন্সে we can transform it তো this is for today hope it will be clear to you and practice more and more the more you will practice grammar it will be easy for you কারণ গ্রামার আমরা কিন্তু না করতে করতে ভুলে যাই আর যত করব তত বেশি এক্সপিরিয়েন্স হবে আমরা তত বেশি ভালো করতে পারবো তো হোপ তোমরা এটা মোটামুটি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে আর চারটা ভালো করে মুখস্থ করবে তাহলে এটা তোমাদের জন্য অনেকটা সহজ হবে সো আল্লাহ হাফেজ এভরিবডি সি ইউ নেক্সট ক্লাস